تم جیسے لوگ جو خود کو مفکر، ادیب، ظہیر اور پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے ہیں، ہمیشہ سے یہ سوال اٹھاتے آئے ہیں۔ آج سے نہیں، زمانوں سے یہ سوال تمہارے ذہنوں میں چپکا چلا آ رہا ہے۔ زندگی کا مقصد بتانے والے جتنے بھی مذاہب ہیں، نظریے ہیں، آدرش ہیں، وہ اسی ایک سوال کی کوکھ سے پھوٹے ہیں۔ زندگی کیا ہے؟ اس کا آغاز کب ہوا؟ اس کا انجام کیا ہے؟ یہ سوال ہمیشہ سے اٹھاتے آئے ہیں۔ تم لوگوں نے صرف یہ سوال ہی نہیں اٹھایا، بلکہ اپنی طرف سے یہ بھی طے کر دیا کہ جو لوگ یہ سوال نہیں اٹھا رہے، ایسے سوالوں کے جواب کی تلاش میں سرگراں نہیں ہیں، وہ نہ صرف کند ذہن ہیں بلکہ پرلے درجے کے غبی اور جاہل ہیں۔ وہ لوگ کہ جو مقصد کو جانے بنا چلے جا رہے ہیں، زندگی کے اہداف کو طے کیے بنا جیے جا رہے ہیں، ایسے لوگوں کو سوچنے والے اور مفکر مزاج افراد جاہل قرار دیتے رہے ہیں۔ میں تمہیں ماسٹر لاؤ تسو کی بات بتاؤں تو حیرت میں ڈوب جاؤ گے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ جو بھی شخص زندگی کا مقصد ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا، اس کو زندگی کا مقصد تو نہیں ملے گا، ہاں مگر زندگی ضرور اس سے کھو جائے گی۔ جس نے کسی مقصد کے لیے جینے کی کوشش کی، وہ مقصد تو پا ہی نہیں سکے گا، ہاں اس کوشش میں خود زندگی کو ضرور تہس نہس کر بیٹھے گا۔ جی تو وہی سکتا ہے جو جینے کا مقصد نہ کھوج رہا ہو، بلکہ جینے کے فن کا آشنا ہو۔ یہ تصور تم لوگوں کے لیے تھوڑا سا اجنبی ہے، اس لیے اسے ذرا دھیرے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اجنبی اس لیے ہے کہ تم لوگوں نے اپنے من کی دنیا کو مولڈ ہی ایسے کر لیا ہے کہ مقصد کے بنا تم ایک پل بھی نہیں جی سکتے۔ یہ بھی تم جان لو کہ حقیقی تمہارا حقیقی سیلف بنا مقصد جی سکتا ہے، مگر تمہارا من، تمہاری انا، ایگو، تمہارا انائی دماغ بنا مقصد کے لمحہ بھر بھی نہیں جی سکتا۔ تم لوگوں نے خود کو جیسا بنا لیا ہے، اس حال میں کوئی مقصد نہ رہ جائے تو من بکھر جائے گا، انا منتشر ہو جائے گی، اور یہ بات انسانی ذہن کے لیے بہت تباہ کن ہے۔ اس لیے تمہاری انا اور تمہارے ذہن کے لیے یہ بات سمجھنا بہت دشوار ہوگی کہ زندگی بنا مقصد بھی جی جا سکتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انا زندگی سے مختلف ہی نہیں، متصادم حادثہ ہے۔ جان لو کہ جتنی انا زیادہ جگہ گھیر کے بیٹھی ہوگی، زندگی کے لیے جگہ اتنی ہی کم سے کم میسر ہوگی۔ پہلی بات تو یہ کہ زندگی کے لیے کسی نہ کسی مقصد کا ہونا ایک ایسا مسئلہ ہے جسے بجا طور پر لا ینحل مسئلہ کہا جا سکتا ہے۔ اس سوال کا جواب ناممکن ہے۔ ناممکن کیوں؟ لا ینحل کیسے؟ لا ینحل کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ ایک سوال ہے، اس کے جواب کی تلاش میں تم نے بہت کوشش کی، کئی جواب بھی کھوجے، لیکن اگر اس ساری کوشش کے آخر میں بھی سوال جوں کا توں رہے تو جان لو یہ سوال جواب کی منزل تک نہیں پہنچ سکتا، یہ مسئلہ حل کی سرحد میں نہیں آ سکتا۔ مثال کے طور پر یہ سوال کہ اس کائنات کو کس نے بنایا، یہ لا ینحل سوال ہے۔ لا ینحل اس لیے کہ اگر اس کے جواب میں کوئی کہے کہ کائنات کو اے نے بنایا یا بی نے، تو فوراً یہ سوال پھر کھڑا ہو جاتا ہے کہ اے کو یا بی کو کس نے بنایا، اور کتنے بھی جواب اس سوال کے کھوجتے جائیں، اے سے لے کر زیڈ تک سوال اپنی ہی جگہ پر کھڑا پایا جائے گا، کیونکہ اس سوال میں ہم نے ایک چیز کو پہلے ہی مان لیا ہے کہ کوئی چیز بنا بنائے نہیں ہو سکتی، اور یہی وہ نقطہ ہے بلکہ غلطی ہے جو اس سوال کو لا ینحل بنا رہی ہے۔ اب یہی غلطی ہے جو ہمارا پیچھا کرتی رہے گی۔ اگر کوئی کہے کہ کائنات خدا نے بنائی ہے تو سوال اٹھے گا خدا کو کس نے بنایا؟ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ خدا کو کسی نے نہیں بنایا ہے، خدا بنا بنائے بنا ہے، کیونکہ اگر آپ یہ کہتے ہیں تو پھر پہلا سوال ہی غلط تھا،
پھر یہ کائنات بھی بنا بنائے ہو سکتی ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ سوال کسی جواب تک جا ہی نہیں سکتا، بلکہ سوالوں کے ایک لامتناہی سلسلے کو کھڑا کر دے گا۔ تو جس سوال کا جواب سوال کو ختم نہ کر سکے اور جواب کے بعد بھی سوال اپنی جگہ قائم رہے، اسے کہتے ہیں لا ینحل سوال۔ ایسا سوال یا مسئلہ جسے حل نہیں کیا جا سکتا، ایسا سوال بیکار ہے۔ جب تم یہ سوال کرتے ہو کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، تو اس وقت بھی تم یہی غلطی کر رہے ہو، کیونکہ جب تم یہ سوال کر رہے ہو تو یہ مان کے چل رہے ہو کہ کوئی چیز بنا مقصد کے نہیں ہو سکتی۔ جو ہی تم کہتے ہو کہ زندگی کا مقصد یہ ہے، فوراً ہی سوالات کا نامختتم سلسلہ تم شروع کر دیتے ہو۔ جب تم کہتے ہو کہ زندگی کا مقصد یہ ہے، تو سامنے والا پوچھ سکتا ہے کہ اس مقصد کا کیا مقصد ہے۔ مثال کے طور پر کوئی مذہبی شخص اس سوال کا جواب دیتا ہے کہ زندگی کا مقصد خدا کو پا لینا ہے، لیکن کیا یہ نہیں پوچھا جا سکتا کہ خدا کو پا لینے کا مقصد کیا ہے؟ کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ زندگی کا مقصد نجات کو پا لینا ہے، تو سوال تو بنتا ہے کہ نجات کو پا لینے کا پھر کیا مقصد ہے؟ کوئی شخص کہتا ہے کہ زندگی کا مقصد 10 فیکٹریاں کھڑی کر لینا ہے، تو سوال تو کیا جا سکتا ہے کہ 10 فیکٹریاں کھڑی کر لینے کا پھر کیا مقصد ہے؟ تو اصولی طور پر یہ ایک بے فائدہ سوال ہے۔ ہر وہ سوال بے فائدہ ہے جو جواب نہ دے، بلکہ سوالات کے نامختتم سلسلے کو شروع کر دے۔ دھیان رہے، یہ سوچ ہی برخود غلط ہے کہ پہلے سے یہ مان لیا جائے کہ کوئی نہ کوئی جواب ہوگا جو اس سوال کو جواب کی ضرورت سے بے نیاز کر دے گا۔ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اس سوال کا کوئی بھی جواب تم ڈھونڈ لاؤ، میں بغیر وہ جواب جانے کہہ سکتا ہوں کہ یہ بیکار ہے، بے فائدہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تم جو بھی جواب لے آئے، ایکس، وائی یا زی، فوراً پوچھا جا سکتا ہے کہ ایکس، وائی یا زی کا مقصد پھر کیا ہے۔ تمہارا جواب بیکار ہے۔ اس بات کو جاننے کے لیے تمہارے جواب کا جاننا بھی میرے لیے ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہ سوال ہی غلط ہے۔ ایک بہت مزے کا شعر ہے، کسی کو اپنے عمل کا حساب کیا دیتے، سوال ہی سارے غلط تھے، جواب کیا دیتے۔ وجہ بس یہی ہے کہ اس سوال کا جو بھی جواب تم لے آؤ، سوال اپنی جگہ موجود رہے گا۔ جس سوال کے جواب کے بعد بھی سوالیہ نشان ختم نہ ہو، وہ سوال بیکار نہیں تو اور کیا ہے۔ لیکن تم لوگوں کی دنیا میں سب الٹا ہی ہوتا ہے۔ تم لوگ جسے ذہین کہتے ہو، ادیب کہتے ہو، فطین کہتے ہو، عالم کہتے ہو، وہ ہمیشہ لوگوں کو یہی کہتا ہوا پایا جائے گا کہ بیکار مت جیو، زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ڈھونڈو، کسی چیز کے لیے جیو، کسی آدرش کے لیے جیو، دیس کے لیے جیو، مذہب کے لیے جیو، سروس خدمت کے لیے جیو، سچ کے لیے جیو، خدا کے لیے جیو۔ جو ایک بات یہ تم لوگوں کو نہیں بتائیں گے، بلکہ بتانے کے اہل ہی نہیں، وہ یہ ہے کہ جیون کے لیے جیو، زندگی کے لیے جیو۔ یہ لوگ کبھی تمہیں یہ نہیں بتائیں گے جیون کے لیے مت جینا اور سب چیزوں کے لیے جینا، کیونکہ یہ تمہارے ذہین لوگ یہ ماننے پر ہی تیار نہیں کہ زندگی خود اپنے آپ میں ایک مقصد ہے، اپنے آپ میں کامل۔ زندگی کو خود سے باہر کسی مقصد کو کھوجنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تمہاری دنیا کے ذہین گیانی آدمیوں کے سامنے یہ جواب رکھو تو فوراً کہیں گے کہ تب تو زندگی بیکار گئی، کیونکہ یہ تو بے مقصد زندگی ہے۔ تب تو زندگی ایک ایسی رہ گزر ہو گئی جس کی کوئی منزل نہیں۔ مسئلہ صرف اتنا سا ہے
कि इन लोगों ने पहले ही से ये मान लिया है कि रास्ते की मंजिल होनी चाहिए। मगर इस बात को समझो कि रास्ता भी मंजिल हो सकता है, बल्कि यूं कहना बेहतर है कि रास्ता ही मंजिल हो सकता है। तुम्हारे ज़हीन लोगों के दिमाग में ये बात आ ही नहीं सकती, और इसलिए वो मंजिलों पर मंजिलें तराशते चले जाते हैं। लेकिन क्या कोई भी मंजिल मंजिल हो सकती है? क्योंकि फौरन ही ये पूछा जा सकता है कि ये मंजिल किस लिए? फिर ये मंजिल भी किसी और मंजिल को पाने के लिए हो जाती है, और इख्तिताम तक ये सिलसिला जारी रहता है। असल में जिंदगी का मकसद होना ईगो की जरूरत है, अना की। अना आपका शराब ज़दा सेल्फ है, ऐसा शराब जिस तक पहुंच जाएं तो शराब कुछ और आगे निकल जाता है। सहरा में रेत पानी नजर आ रही है, वहां पहुंचे तो पानी और आगे चला जाता है, और सफर तब तक जारी रहता है जब तक सहरा में पानी के शराब के पीछे भटकता शख्स तड़प तड़प कर मर नहीं जाता। अना की जरूरत है मकसद, मगर सिर्फ की ये कतई भी जरूरत नहीं है। खुदी, हस्ती, बीइंग के कोई मकासद नहीं होते। देखते हो बच्चों को खेल खेलते हुए, क्या मकसद होता है उनका? देखते हो दरख्तों को बढ़ते हुए, क्या मकसद होता है इनका? मगर यही बच्चे बड़े होते हैं, माइंड एक्टिव होता है, अना तख्लीक होती है, और फिर मकासद की जंग शुरू हो जाती है। अब ये खेल भी खेल रहे हूं तो इमरान खान बनना इनका मकसद हो जाता है। इसलिए जहन में बिठा लो कि जितनी अना ज्यादा मजबूत होगी, उतने मकासद बड़े होंगे, ज्यादा होंगे। जैसे कोई शख्स है जो सिर्फ खानदान के पालने पोसने के मकसद से जी रहा है, तो उसकी अना इतनी बड़ी नहीं होगी जितनी उस शख्स की अना होगी जो पूरे सूबे के लिए जी रहा है, जो पूरे मुल्क के लिए जी रहा है, जो पूरी दुनिया के लिए जी रहा है। जितना बड़ा मकसद होगा, अना उतनी ही बड़ी होगी। जितना बड़ा मकसद, उतनी बड़ी अना। जितना मकसद छोटा होगा, उतनी अना भी छोटी होगी। इसलिए मैं तुम्हें बताऊं कि जो शख्स दौलत खोज रहा है, उसकी अना इतनी बड़ी नहीं होगी जितनी उस शख्स की अना के जो इल्म खोज रहा है। जो शख्स ओहदे ढूंढ रहा है, हो सकता है कि उसकी अना उस शख्स से कहीं छोटी हो जो लोगों की खिदमत को जिंदगी का मकसद बनाकर जी रहा है। कितना बड़ा मकसद, उतना बड़ा मगरूर सर। और बड़े मकसद का मतलब क्या है? ज्यादा से ज्यादा लोगों पर असरअंदाज होना। और बड़े मकसद का एक और पहलू ये भी होता है कि वो वहाँ मुकाबला करता है जहाँ मुकाबला, कंपटीशन कम हो। सोचो, अगर तुम दौलत खोज रहे हो तो मुकाबला बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि हर शख्स दौलत की जुस्तजू में है। अगर लोगों की खिदमत को मकसद बनाकर चल रहे हो तो मुकाबला बहुत कम होगा, क्योंकि कम ही लोग बाकी लोगों की खिदमत को जिंदगी का मकसद बनाकर चलते हैं। अगर तुम अपने लिए ही इज्जत शोहरत चाहते हो तो मुकाबला शदीद होगा, क्योंकि हर शख्स ही अपने लिए इज्जत और नामवरी ढूंढ रहा है। लेकिन अगर तुम अपने मुल्क के लिए, बिरादरी के लिए, अपने मजहब के लिए, अपनी कौम के लिए इज्जत और नामवरी को जिंदगी का मकसद बना के बैठे हो तो मुकाबला बहुत कम होगा, क्योंकि बहुत कम लोग इसे जिंदगी का मकसद बनाकर चल रहे हैं। अब मुकाबला दूसरी रियासतों से होगा, दूसरी कौम से, दूसरे मज़ाहिब से होगा। तुम्हारे मुल्क में, तुम्हारी बिरादरी में, तुम्हारे हम मजहबों में कोई तुम्हारे मुकाबिल ना होगा। और जितना लोगों का मुकाबला कम होगा, अना को उतना ईंधन ज्यादा मिलेगा। उसे अपने अहम होने का उतना ज्यादा एहसास होगा, उतनी उसकी वाह वाह होगी। तो जितना मुकाबला कम हो, अना को तुंद और जसीम होने का उतना ज्यादा मौका मिलता है। अना का अंदाज हाकिमाना होता है। अना सजेशन की, तबलीग की जबान बोलती है।
इसीलिए तो तुम लोग बच्चे बच्चे को ये ज़बान सिखाते हो। बच्चे मकासद से आज़ाद ज़िंदगी गुजारते हैं, मकासद उन्हें तुम लोग देते हो। कोई बच्चा खेल रहा हो और उससे जाकर पूछो ज़रा कि क्यों खेल रहा है, तो उन्हें तुम्हारा सवाल समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि उनकी नज़र में इससे लायानी सवाल कोई मुमकिन ही नहीं। खेलना खुद अपनी ज़ात में मकसद है। तुम लोग तो अपनी बुनियादी नेचर के ऐसे बागी हो कि कोई खेल भी खेलो तो खुद के सामने मकसद रख लेते हो कि किस लिए खेल रहे हो। बच्चा खेल रहा है तो खेलना अपने में काफ़ी है। खेल से बाहर कोई मकसद नहीं है। खेलना ही सुकून है, खेल ही मसरत है, खेल ही में खुशी है। उन्हें खेल से कुछ और मिलेगा वो ये नहीं सोचते। उन्हें खेलने में ही वो सब मिल जाता है, इसलिए वो खेल रहे हैं। उनके लिए खेलना ही मिलना है, खेलना ही मकसद भी है, कोशिश भी। लेकिन तुम लोगों की दुनिया ऐसी है कि ऐसा बच्चा जिंदगी के खेल के काबिल तसव्वुर ही नहीं किया जाता, इसलिए तुम उसे खेल से बाहर लाने की कोशिश में जुट जाते हो। तुम उसे पढ़ाओगे इसलिए नहीं कि वो ज्ञानी हो, इसलिए पढ़ना कि कल उसे नौकरी मिल सके, इसलिए पढ़ना कि कल दौलत कमा सके। तुम उसे खेल की इस दुनिया से बाहर खींच लाते हो जहां मकसद हमेशा लम्हे मौजूद में होता है, और ऐसी दुनिया में पहुंचा देते हो जहां मकसद हमेशा कल होता है और काम आज, जहां एक्शन और नतीजा अलग हो जाते हैं। कल यही बच्चा डॉक्टरी पढ़ेगा या इंजीनियरिंग पढ़ेगा तो ये नहीं कहेगा कि मैं इसे पढ़ने में मज़ा ले रहा हूँ, वो कहेगा कि झेल रहा हूँ, कष्ट है जो सह रहा हूँ। लेकिन कल में उम्मीद है कि इस पढ़ाई से कोई नौकरी मिलेगी, पैसा आएगा तो लुत्फ मिलेगा, खुशी मिलेगी। वो सिर्फ इम्तहान की तैयारी के लिए पढ़ेगा, क्योंकि ये सोच के बैठा है कि इम्तहान के उस पार जीवन की जंगगाह में उतरूंगा तो आसानियां होंगी। तुम लोगों की बस यही कोशिश रहती है कि हर बच्चे को लम्हे हाल में जिंदा रहने की लज्जत से निकाल के मुस्तकबिल के लिए जीने की कुल्फत में झोंक सको। तुम्हारी तालीम और तालीमी निज़ाम की बुनियादें इसी पर तो खड़ी हैं, और तुम लोगों ने ये मान लिया है कि ये मजबूरी है, करना ही पड़ेगा। और ऐसा सिस्टम तुम लोगों ने खड़ा कर दिया है कि अगर कोई बच्चा इस तर्ज पर ना जिए, इस तरीके पर ना चले, तो वो समाज का हिस्सा ही नहीं बन सकता, और शायद वो खुद को बचा भी ना पाएगा। और ये जो बचने का सारा खेल चल रहा है वो इसमें हार ही जाएगा, टूट जाएगा। इस स्ट्रक्चर में वो बच नहीं सकेगा, इसलिए उसे इस दलदल में खींचना ही पड़ता है। ये जो सर्वाइवल के लिए, बचने के लिए तुमने दुनिया को जंगगाह बना दिया है, इसमें वो खड़ा ना हो पाएगा। ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियों को कहा, क्यों तुम रोटी की फिक्र करते हो? फूलों को देखो, परिंदों को देखो, न रोटी की फिक्र है, न रोटी कमाने की कोई लगन, लेकिन खाना तो उन्हें भी मिलता है। ईसा की बात ठीक है, लाओ त्सु भी इससे पहले यही बात कह कर गया था, मगर इंसान ने जानवरों और पौधों की फितरी दुनिया से खुद को काट लिया है, इसलिए उसे जंग के मैदान में जाना ही पड़ेगा। इसलिए ये बात सच होने के बावजूद कि जिंदगी का कोई मकसद नहीं, हमें हर शख्स को जिंदगी का मकसद सिखाना पड़ता है। इसे मैं कहता हूँ ये एक ऐसा झूठ है जब जिंदगी के लिए नागुज़ीर बन गया है, एक नेसेसरी इवल, एक शर जो मजबूरी बन गई, जो तुम्हें इंसान को सिखानी पड़ती है। लेकिन मैं तुम्हें बताऊं कि इस नागुज़ीर शर से बाहर निकला जा सकता है, और जो निकल जाता है उस पर जिंदगी के और ही रंग की खुशियां वाह हो जाती है।
اسے میں کہتا ہوں پھر سے بچہ ہو جانا۔ یہ ایک ایسی خوبی ہے جو زندگی کو خوشی سے نہال کر جاتی ہے۔ اور میں یہ بھی بتا دوں کہ ہر انسان اپنی گہرائی میں اس بات سے بخوبی آگاہ ہے کہ زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ بے مقصد ہونے سے میری مراد یہ ہے کہ ہر پل زندگی با مقصد ہے۔ یہ نہیں کہ ایکشن اب، نتیجہ کل، کوشش آج، مقصد کل۔ جہاں ہو، جیسے ہو، وہی تمہاری زندگی کا مقصد ہے۔ کل کے لیے جینا چھوڑ دو، ابدی مسرت تمہارے پاس ہے ہی، کیونکہ کل کے لیے جینے میں تم صرف یہ کرتے ہو کہ اپنے آج کو کھو دیتے ہو، اور جس آج کو تم آج کھو رہے ہو اسے کبھی زندگی میں پھر نہ پا سکو گے۔ اور یاد رکھو، جس شخص کو آج کو کھونے کی عادت بن گئی وہ کل کو بھی کھو دے گا، کیونکہ جب کل آج بنے گا۔ اور یاد رہے کہ کل جب بھی تمہارے ہاتھ آئے گا وہ آج کی شکل میں آئے گا۔ کل کی شکل میں کوئی کل کبھی آتا ہی نہیں، تو جب وہ کل آج بنے گا تو اسے اپنے آج کے کھونے کی بیماری لگ چکی ہوگی۔ وہ جو بچہ خواہی نہ خواہی ڈاکٹری پڑھ رہا تھا نوکری کے لیے، کیا خیال ہے کہ نوکری ملنے کے بعد وہ کوئی اور مقصد، کوئی اور خواب نہیں پالے گا؟ یقین مانو اب اس کے مقصد، اس کے خواب اور بھی بڑے ہوں گے۔ تو جانو کہ جب کل تمہارے پاس آئے گا وہ آج ہوگا، اور تم نے آج کو کل پر قربان کرنے کی عادت بنا رکھی ہوگی۔ اس وقت بھی تم اس آج کو کل پر قربان کرو گے ہی۔ یہ وہ چکر ہے جس میں تم پڑ گئے ہو۔ تم پورا جیون قربان کر دیتے ہو ایک بھوت جیسے نا پکڑ میں آنے والے کل کے لیے، اور آخر میں پاتے ہو کہ تمہارے پاس موت کے سوا کچھ بھی نہیں بچا۔ تم سب اپنی زندگی کو ایسے ہی کھوتے ہو، جسے تم آج کہہ رہے ہو، یہ بھی کل تھا۔ تم نے کل اپنا آج کھویا تھا آج کے لیے، اور آج کھو رہے ہو اگلے کل کے لیے۔ حساب لگا کر دیکھو نا ذرا، ایسا ہے کہ نہیں؟ تم کل کے کل کو بھی کھو گے کسی اور آگے کے کل کے لیے، اور ایسے تم وقت کو کھوتے جاؤ گے اس وقت تک کہ جب تک یہ نہ پالو کہ تمہارے دامن میں خواہشوں کی راکھ کے سوا کچھ بھی نہیں بچا۔ مقصد تو کوئی پورا ہوتا نہیں، ہاں جیون ضرور کھو جاتا ہے۔ تمہیں ایک پل کے علاوہ کچھ بھی دستیاب نہیں ہے۔ کبھی کائنات میں کسی کو بھی دو پل ایک ساتھ نہیں ملتے، ہمیشہ ایک پل ملتا ہے۔ یہ پل موجودہ پل، لمحہ موجود، اور وہ ایک پل بھی کوئی ٹھوس چیز نہیں بلکہ ایک دوڑتی بھاگتی ہوئی عارضی سی سرگرمی ہے، بہت ہی عارضی سی، ہاتھ میں آتا نہیں کہ چھوٹ جاتا ہے۔ ناؤت سے کہتا ہے کہ اس پل سے تم ایک پل کے لیے غافل ہوئے تو زندگی سے محروم ہو جاؤ گی۔ اس پل میں کسی کل کا خواب بنو گے تو وہ زندہ پل مردہ پل میں ڈھل جائے گا۔ اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ پل تم نے اسی دنیا میں کوئی محل کھڑا کرنے کے خواب میں گزارا یا کسی اور دنیا میں محل کھڑا کرنے کے خواب میں گنوایا۔ اسی لیے تو بابے کہتے ہیں جو دم غافل وہ دم کافر۔ یاد رکھ، کل کی خواہش میں آج کا بیتنا زہر ہے، کیونکہ آج کو، اس پل کو، جس پل میں زندگی ہے، وہ اس کو مار دیتی ہے۔ سوچو، کیا اس پل کو اس پل میں نہیں جیا جا سکتا؟ کیوں یہ اتنا بھاری پتھر ہو گیا کہ تم اسے اٹھانے سے ہی قاصر ہو؟ آج میں جینے کا مطلب یہ نہیں کہ کل جو ٹرین پکڑنی ہے اس کا ٹائم ٹیبل تم آج نہیں دیکھ سکتے۔ اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ 1 سال بعد جو فیکٹری تم نے لگانی ہے اس کی منصوبہ بندی آج نہیں کر سکتے۔
तुम लोगों से ये बातें करो तो बड़े सवाल उठाते हो। तुम कहते हो अगर कल का आज तय ना किया तो कल का क्या होगा। कल सुबह 5 बजे मुझे ट्रेन पकड़नी है, तो इसके बारे में क्या अभी बैठकर मैं ना सोचूं? इस बात को समझने की कोशिश करो, रेडीमेड सवाल ना करते रहो। कल सुबह जो ट्रेन तुमने पकड़नी है उसके बारे में इस वक्त तुम सोच रहे हो या प्लानिंग कर रहे हो, तो ये सरगर्मी यानी सोचने और प्लानिंग की सरगर्मी लम्हे मौजूद की सरगर्मी है। तुम इस पल में तय कर रहे हो, तो इसको तय करने में भी उतना ही लुत्फ लो, क्योंकि तय करना खुद एक एक्ट है और हर एक्ट जो तुमसे हो उससे तुम्हें लुत्फ मिलना चाहिए। किसी भी चीज़ को फैसले तक ले जाना खुद एक पुरलुत्फ चीज़ है। तो कल सुबह जो तुमने उठकर ट्रेन पकड़नी है उसके अभी के फैसले को भी एक्ट समझो और उससे भी लुत्फ लो। क्यों? क्योंकि ये इस पल का फैसला है, इससे मजा लो। कल सुबह उठकर उठने का लुत्फ ले लेना। लेकिन अगर आज का पल इसलिए परेशानी में बीत जाए कि कल सुबह 5 बजे उठना है और कल सुबह उठने के बाद उससे आगे की परेशानियों में उलझ जाओ, तो सोचो क्या ये है तुम लोगों के ज़हीन और अशरफुल मखलूक होने का एजाज़ कि अपना हर पल आगे आने वाली परेशानी की परेशानी में बदल कर माजी में ढालते जाओ। लम्हे मौजूद में रहने का मतलब ये नहीं कि मंसूबे ना बनाओ। लम्हे मौजूद में रहने का मतलब ये है कि मंसूबे बनाना तुम्हारा जीवन नहीं है, जीवन ही तुम्हारा जीवन है। और जीना अभी और यहाँ है, इसी पल में। हयात सिर्फ इसी एक पल में मुमकिन है। किसी आने वाले या किसी गुजरे पल में जीना नामुमकिन है। तो आप ये कह रहे हैं कि हमें जिंदगी को बेमकसद जीना चाहिए, कोई हदफ, कोई गोल, कोई मंजिलें तय नहीं करनी चाहिए जिन्हें हासिल करने की कोशिश कर सके। दुनिया में 2 किस्म के लोग होते हैं, एक वो जो किसी चीज़ को मकसद मंजिल बनाकर जीते हैं, और एक वो होते हैं जिनके कोई मकासद नहीं होते, जिनका लम्हे मौजूद में हो रहा हर काम, जीतते बीतता हर लम्हा मकसद होता है। लेकिन यहाँ ये जहन में रखो कि इन बेमकसद जीने वालों को उनसे न मिला देना जो सुस्तुल वजूद हैं, जो पड़े हैं, धक्के खा रहे हैं, जहाँ जिंदगी उन्हें धक्का दे दे उसी तरफ चल पड़ते हैं। वो जिसने जिंदगी को अपने हाथ में लेने की कोशिश ही नहीं की, जो हवा में उड़ते पत्ते की मानंद है कि हवाएं जहाँ ले जाएं। एक तो बेमकसद जीने वाला होता है ये। इसके मुकाबले में मकसद को सामने रखकर जीने वाला वो है जो 24 घंटे किसी मंजिल की लगन में दौड़ रहा है। वही जिन्हें तुम्हारी दुनिया ज़हीन, समझदार, पैशनेट और पुरअज़्म कहती है, जिनकी कहानियां तुम बच्चों को सुना कर बच्चों में मकासद पालने का मर्ज भरते हो। कभी गौर किया ये शख्स क्या कर रहा है? ये अपने हर मौजूदा पल को किसी अगले पल पर कुर्बान कर रहा है। ये हमेशा इन्वेस्ट कर रहा है, आज को कल पर, कल को परसों पर लगा रहा है, और ये मौत के वक्त तक यही करता रहेगा खुद के साथ। मैं तुम्हें एक बात बताऊं कि इस आदमी के मुकाबले में वो बेमकसद सुस्तुल वजूद शख्स फिर भी कुछ न कुछ जिंदगी का ज्ञान पा लेता है। लेकिन जिस बेमकसद जीने की मैं बात कर रहा हूँ वो बेमकसद जीना है जिसकी बात मास्टर लाओ त्सू करता था। ये एक तीसरा ही आदमी है। इसकी जिंदगी को बेमकसद जिंदगी कहने से ज्यादा बेहतर टर्म है मकासद से आज़ाद जिंदगी। ये वो शख्स है जो न सुस्तुल वजूद है, न किसी मकसद के पीछे पागल, न वो जिंदगी के मंसूबे रखता है। वो दौड़ता है, मगर दौड़ को जीतने के लिए नहीं दौड़ता कि वो हर कदम का मजा लेने के लिए दौड़ता है। उसकी दौड़ किसी मकसद, किसी मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं, बल्कि खुद वो दौड़ ही उसका मकसद है। इस तीसरी किस्म के आदमी को कभी नाकामी नहीं मिल सकती। ये कभी फ्रस्ट्रेशन का शिकार नहीं हो सकता, क्योंकि ये कभी कोई तवक्को ही नहीं बांधता। ये अपने हर पल को पूरी ताकत के साथ जीता है। ये वो शख्स है जो जिंदगी के हर पल का रस निचोड़ लेता है। ऐसा आदमी जिंदगी के किसी भी मोड़ पर ये नहीं कहेगा कि मेरी जिंदगी बेकार गई, मैं कहीं पहुंच नहीं पाया। ये उसका मसला ही नहीं, क्योंकि उसने कभी कहीं पहुंचने की कोशिश ही नहीं की। ये वो आदमी है जो बिस्तर मर्ग पर कहता है कि मैंने जिंदगी का पल पल जी लिया। यही वो आदमी है जो मौत को भी हंसते हंसते गले से लगा लेगा। बल्कि हकीकत ये है कि ऐसे आदमी को जीने से इतना प्यार होता है कि ये मौत को भी जी लेता है।
इसके लिए मौत भी जिंदगी का एक वाकया होती है, खात्मा नहीं। क्योंकि इसकी आदत यही रही होती है कि जो भी उसके सामने आता था उसे जीता था, उसे जो भी मिल गया उसे पूरा भोगा। आगे पीछे के हिसाब से ये शख्स बेनियाज रहा। ये याद रखो, दौड़ा ये भी बहुत, बल्कि शायद उनसे भी ज्यादा दौड़ा जो मंजिल बना के दौड़ रहे थे। बात को समझो कि जब मंजिल का बोझ सर पर उठाकर दौड़ना हो तो पैर भी मन मन के हो जाते हैं। इसलिए जो लोग किसी मकसद को सामने रख कर चलते हैं तो चलना उनके लिए थकान बन जाता है। कभी तुमने सोचा कि सुबह जिस रास्ते पर तुम वॉक करने के लिए जाते हो, दोपहर को उसी रास्ते से दफ्तर जाते हो? पैर भी वही होते हैं, रास्ता भी वही होता है, फलक भी वही होता है, जमीन भी, लैंडस्केप भी और पूरा मंजरनामा, लेकिन सुबह चाल और होती है। दफ्तर जाते हुए दोपहर को तुम्हारी चाल और। क्या फर्क है? सब कुछ वही है, तो फीलिंग्स क्यों बदली हुई हैं? बस एक फर्क है कि अब कहीं पहुंचना है। सुबह वॉक करने के लिए गए थे तो कहीं पहुंचना नहीं था, चलना ही काफी था। और मजे की बात बताऊं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो सुबह की वॉक को भी बोझल बनाने की सलाहियत रखते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने टाइम टेबल को फॉलो करना होता है, जिन्हें 5 बजे सुबह से 6 बजे सुबह तक वॉक करनी ही करनी होती है। ये लोग वॉक से भी थक जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके 5 बजे को 6 बजे तक पहुंचने की मंजिल को पाना होता है। इनकी वॉक भी दफ्तर पहुंचने जैसी ड्यूटी बन जाती है। ऐसा शख्स वॉक से लौटेगा तो टाइम टेबल को टिक करके कहेगा कि चलो एक काम से छुटकारा मिला, एक काम पूरा हुआ।